السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ آج جو ہماری ویڈیو کا عنوان ہے وہ پھر سے ایک بار ہم اقرار الحسن پر بات کریں گے۔ اقرار الحسن کا جو ایک شو ہوا کرتا تھا، سرعام ٹیم کے ساتھ وہ جاتے تھے ہر جگہ، جہاں ان کا شو کا نام تھا سرعام، تو وہاں پر بھی ان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہاں پر بھی جو ان کے ساتھ ہوا اس ویڈیو میں بیان کیا گیا ہے، سنیے اور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئے ریئیکشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ کی اپنی ٹیم کے اوپر 5000 کرپشن کے اوپر آپ کو یاد ہوگا، اور آپ نے ان کے اوپر FIR بھی کروائی تھی۔ اس میں لوگ انوالو تھے اور وسیم، ساجد، کامران۔ 5000 نہیں تھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی۔ آپ نے یہ FIR ان کے اوپر کرائی اور وہ پروگرام بھی آپ نے کیا جی، ایسے سرعام نے، کہ سرعام کی ٹیم نے کرپشن کی اور جی۔ اقرار الحسن نے ان کو پکڑ کے ایسے ہی ہے، اندر ڈلوا دیا۔ بالکل FIR کروائی ان سے۔ صرف کرپشن تھی جی۔ FIR کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی کی بھی دفعات تھی، وہ ان پہ بہت سارے اور لوگوں نے وہ ہاں، الگ سے خواتین جی سر، جی سن لیں جنسی زیادتی کی بھی تھی، بالکل تھی، بچوں کی زیادتی بھی تھی، بم شم کے اوپر بھی تھی، ہاں بم شم کے اوپر بھی تھی۔ مجھے نہیں پتا، پھر ان کو عدالت نے باعزت بری کر دیا۔ ایسا ہی ہوا ہوگا۔ ان میں سے ایک شخصیت آپ کے ساتھ ابھی بھی رابطے میں ہے، بہت سارے ٹھیک ہے۔ جی ایسے ہی۔ اقرار الحسن نے وہ ویڈیو آج تک ڈیلیٹ نہیں کی اور معافی نہیں مانگی کہ مجھ سے غلطی ہوئی، یہ کرپشن آپ نے نہیں کی تھی، کیونکہ عدالت نے آپ کو ریلیف، آپ کو باعزت بری کر دیا، تو میں اس کے اوپر معافی مانگتا ہوں۔ آپ کی ایک ویڈیو نے ان کے کیریئر، ان کی شکلیں، سب کچھ تباہ کر دیا۔ مطلب یہ طے ہے کہ آپ کرپٹ لوگوں کا دفاع کرتے ہیں، مجھے تو حیرت ہو رہی ہے۔ گزارش صرف یہ ہے، کن کا میں دفاع کرتا یہ ہوں؟ کرپٹ لوگ ہیں نا، کون؟ جن کی ایویڈنس دکھائے ہیں میں نے، ویڈیو ایویڈنس دکھائے ہیں۔ اچھا، اسی کرپٹ کے ساتھ ایڈ کر دیتا ہوں میں، اسی کرپٹ کے ساتھ سوال کر لیے، ہاں ہاں، یا آپ ایڈ کر دیں پھر میں جواب ہاں ایڈ کر دیتا ہوں۔ انہی کرپشن میں سے ایک شخصیت ہیں آپ کے پروڈیوسر، میں نام نہیں لینا چاہ رہا، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ رابطہ بھی رہا میرا آپ کی پوڈ کاسٹ کے حوالے سے۔ ان کے اوپر زیادتی کی FIR ہوئی ہے، ٹھیک ہے، دونوں باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ سر اے سن لو، مجھے پورا تو کر، زیادتی کی FIR ہوئی جس میں وہ شخصیت کسی لڑکی کو ہوٹل میں بلاتی ہیں سرعام کے نام۔ جی ٹھیک ہے، دونوں باتیں، جی دونوں باتیں۔ اچھا، اب پہلی بات یہ کہ کیا وہ جو آپ الزامات کہہ رہے ہیں ریپ کا یا باقی چیزیں، کیا وہ میری مدعیت میں FIR ہوئی ہے؟ پکڑا کس نے تھا؟ ویڈیو کس نے بنائی تھی؟ سر وہ تو جو میں نے ویڈیو بنائی تھی میں اس پر قائم ہوں نا۔ آپ جو باقی الزامات کہہ رہے ہیں اس کے باقی مدعی ہیں، انہوں نے وہ الزام ثابت کیا نہیں کیا، یہ ان کا اور ان کا آپس کا معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے معاملات ہیں جو میرے علم میں آئے، اور جو میرے علم میں آیا اس کے مطابق میں نے جس طرح میں باقیوں کے ساتھ وہ سلوک روا رکھتا ہوں کہ اگر آپ کی کوئی کرپشن میرے سامنے آئی ہے، ویڈیو ایویڈنس پیسے لیتے ہوئے ریکارڈ کرنے کے بعد ہم نے ان کو فائر کیا۔ لیتے ہوئے ریکارڈ کرنے کے بعد ہم نے ان کو فائر کیا۔ کسی دوسرے نے اس کے بعد ان پر جو بھی الزامات لگائے وہ اس کا رائٹ تھا، وہ جائے اس نے ثابت کیا، ٹھیک نہیں کیا۔ کیا میں نے اپنے پروگرام میں کہا کہ وہ دہشت گرد ہیں؟ کیا میں نے اپنے پروگرام میں ان پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے کسی کے ساتھ ریپ کیا؟ میں نے جو الزام لگایا میں اس کے حد تک ذمہ دار ہوں اور اس کے ثبوت میرے پروگرام میں موجود ہیں۔ اس معاملے کے اندر بھی میں بھی اسی کے اوپر بات کروں، اب پہلے والے کے اوپر آپ نے اس کے اوپر کر لیا، آپ نے بتا دیا کہ آپ اس کے اوپر قائم ہیں۔ ہاں جی، عدالت نے ایویڈنس موجود ہے نا، ویڈیو ریکارڈنگ، عدالت نے ان کو باعزت بری کر دیا اور اس کے اندر رشوت خوری کے الزام میں، اس کے اوپر اس الزام میں پورے مقدمے میں باعزت بری کیا گیا، ٹھیک ہے۔ آپ کنفیوز کر رہے ہیں۔ اس کے اندر ایک بہت بڑی چیز تھی، وہ یہ تھی کہ وہی بچے تھے جنہوں نے ایک چینل کی ٹاپ جو مینجمنٹ تھی ان کو کسی اس طرح کے چکر میں پکڑا تھا، جس کے بعد ان کے اوپر غصہ نکالا گیا کہ اس سے پہلے ان بچوں کے اوپر نہ جنسی ہراسگی کی FIR نہ دہشت گردی کی FIR۔ آپ نے اپنے ساتھ دہشت گرد رکھے ہوئے تھے؟ میں نے نہیں کی نا سر، میں تو کہہ رہا ہوں میں نے کروائی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے اپنے ساتھ دہشت گرد رکھے ہوئے تھے، آپ نے چھان بین نہیں کی تھی؟ سر میں نے عرض کیا کہ جو ان کی کرپشن کی حد تک، جیسے ہی آپ کرپشن پکڑتے ہیں ویسے ہی وہ دہشت گرد بھی بن جاتے ہیں۔ میں نے تو نہیں کیا نا سر، پھر آپ ایک غلط بات کر رہے ہیں۔ کیا میری مدعیت میں FIR درج ہوئی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں اس سے پہلے وہ بالکل ٹھیک تھے، جیسے ہی آپ بناتے ہیں میں ذمہ دار ہوں اس کا، ویسے ہی وہ پکڑے جاتے ہیں۔ میں ذمہ دار ہوں اس کا، میں نے وہ FIR کروائی ہے۔ سر جب آپ ایک آدمی پکڑا جاتا ہے 10 لوگ آ جاتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ یہ بھی کیا ہے، اس نے میرے ساتھ یہ بھی کیا ہے، اس نے میرے ساتھ یہ بھی کیا ہے، ان کا اور ان کا معاملہ وہ مدعی سے پہلے ایسا کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ ہاں ممکن ہے وہ اس بات سے خوفزدہ ہو کہ وہ ٹیلی ویژن میں کام کرتے ہیں، شاید افسر رسوخ والے ہیں، لیکن جب ہم نے جن ایویڈنس کی بنیاد پر انہیں پکڑا کرپشن کی بنیاد پر، وہ ایویڈنس موجود ہے، سر ان سے سوال کرنے کا، مجھ سے سوال کرنے کا تو نہیں، آپ ان سے پوچھیے۔ اور اس کے بعد عدالت نے ان کو بری ذمہ کر دیا اور آج ان مقدمات میں بری کیا، جن مقدمات کی میں بات کر رہا ہوں، ان مقدمات
मुकदमात के हद तक वो एविडेंस और सबूत मौजूद है। 48 घंटे तक उनको पुलिस स्टेशन के अंदर रखा गया था और आपको ये बात मेरा मैं तो पुलिस के खिलाफ प्रोग्राम करने के लिए मशहूर हूँ। मेरा पुलिस के साथ मेरा तो हमेशा वो कहते हैं जी आपने उन्होंने करप्शन की जी, ठीक है, आपने उसके ऊपर पकड़ा जी, वो बिल्कुल ठीक किया जी, लेकिन बच्चों के ऊपर इस तरह दहशतगर्दी मैंने करवाया। आप जी बात करें, आपकी वीडियो के बाद ये सब कुछ हुआ एकदम से। अगर मैं मुद्दाई हूं तो मैं जिम्मेदार हूं। प्रोड्यूसर साहब के ऊपर आ जाए, ये प्रोड्यूसर साहब के ऊपर आ जाए, प्रोड्यूसर साहब के ऊपर आ जाए सरेआम को जब ये मैं आपको इस्तेहकाक देता हूं कि वो बच्ची जिसने ये इल्जाम लगाया उसकी सारी चैट्स मौजूद हैं, वो खुद आके आपको एक्सप्लेन करेंगे। वो एक एक मैसेज आप खुद जरा देख लीजिएगा कि क्या उसको सरेआम के नाम पे बुलाया गया, किसी भी तरह का जिस ऑडियो है मेरे पास, वो बुला रहा है कि मैंने आपसे मसला डिस्कस करना है। सर मैं गुजारिश कर रहा हूँ ना, मेरी गुजारिश तो सुन लीजिए ना, वो सारी चीजें आपको आके एक्सप्लेन कर देता है और सारे मैसेजेस आपको, और उसके बाद से वो मौसूफा अभी तक दोबारा पुलिस थाने में तफ्तीश के लिए। एक मिनट रुके, ये तो स्कूल के बिल्कुल सामने, इस गली में तो कोई होटल है ही नहीं। स्कूल के सामने बिल्कुल है, कॉर्नर पे मस्जिद है, मस्जिद वाली गली में गड्ढे पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे हैदर लिखा हुआ है, मस्जिद तो यहाँ कोई भी नहीं है। बख्शी टावर नजर आ रहा होगा, बहुत बड़ा टावर है, पीले रंग की बिल्डिंग है। ये क्या सुन ले, बहुत सी इसमें इससे क्या साबित हो रहा है, मैं सुना रहा हूँ, इससे क्या साबित हो रहा है जी। कमीने घटिया आदमी, तेरी नस्लें तबाह हो, जलील किस्म के आदमी, तूने मेरे साथ किया क्या है? अच्छा, तेरी सारी की सारी जो कन्वर्सेशन है, सारा कुछ कॉल रिकॉर्डिंग सब कुछ मेरे पास है। मैं दुनिया को दिल हकीकत लाजमी बताऊँ, मैं सोशल मीडिया पे आके बताऊंगी कि टीम से आप लोग किस किस्म के घटिया होते हैं। मेरी बात सुन एक मिनट, तुझसे पहले दफा जब मेरी बात हुई थी कॉल पे, जब मैंने तुझे वो मसला बताया था MS का, तूने कहा कि आप आके ना मुझसे मिल लो, और तुमने ये तो अच्छी का इल्जाम है ना सर, कि रूम में बुलाया मसला हल करने के लिए। समझ आई थी कि वो भी कॉल रिकॉर्डिंग्स मेरे पास पड़ी हुई है, तो इतना कुत्ता और जलील है, तो मुझे हक करने की कोशिश की, तो मुझे अब एक लड़की कांटेक्ट सुन लीजिए सर, अब उस नहीं ना आप हो गया सवाल आगे नहीं हुआ ना, मेरी बात सुनिए, इसके बाद कर लीजिएगा सवाल। गुजारिश ये है कि ये वो बच्ची कह रही है कि मेरे पास वो कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं कि जिसमें मैंने सरेआम का मसला डिस्कस किया था और तुमने मुझे फिर बुलाया। कॉल रिकॉर्डिंग्स चला दीजिए, वो कॉल रिकॉर्डिंग्स ले लेना उस बच्ची से। मेरे पास जो है मैं ये तो वही कह रहा हूँ, ये तो इस बच्ची का ये एक इल्जाम है ना, उस इल्जाम में उसने मुकदमा दर्ज करवा दिया। उस मुकदमे के इंदराज के बाद से अब तक वो तफ्तीश के लिए नहीं आई है, ठीक है। उस मुकदमे के जो वीडियो उस बच्ची ने बनाई है, आपके शायद कुछ उसके नीचे भी जरा जाके कमेंट्स पढ़िए कि वो एक पूरी फैब्रिकेटेड स्टोरी है। मैंने जाती तौर पर इसको इन्वेस्टिगेट किया। इकरारुल हसन उस लड़की से मिलने गए? मैंने उस लड़की से मिलने का कहा, उसने राब्ता किया हमारे बुरे वाला, सुन तो लीजिए, उसने बुरे वाला के हमारे रिपोर्टर से राब्ता किया और मैं मिलने के लिए तैयार था, लेकिन उससे पहले उसने इंटरव्यूज देना शुरू कर दिया और वो लीगल उसके अंदर प्रोसेस में चली गई। मिलने ही नहीं गए उस लड़की से? सर मैंने उसकी सारी चैट, आपने उसको पहले इतने दिन लटकाया, आपको ये केस आपके सामने आया FIR से पहले ही, आप उसको लटकाते रहे, आप उस लड़की से नहीं मिलने गए, जबकि मैंने उससे मिलके रात आपने बुला लिया। सर मैंने अपने तौर पर तफ्तीश कर ली, मैंने उस बच्चे के सारे मैसेजेस देखे, आप कहेंगे मैं आपके पास भिजवा दूंगा, आप भी देख लीजिएगा। उसमें मुझे कोई ऐसी चीज कि उसने किसी का नाम लेकर किसी का इस्तेहसाल किया है या उसने किसी तो नहीं लिया, मैंने तो नहीं कहा कि आपका नाम लिया, नहीं मतलब उसने प्रोग्राम का नाम लेकर। हाँ, वो बच्ची ये कहती है कि इकरार मैं सारे टीम को मसला बताने गई, मुझे होटल में बुलाया। हाँ मैं वो ये आपसे ये तो अर्ज कर रहा हूँ कि अगर वो ये कहती है तो उसका कोई एविडेंस दे देना। वो कह रही है मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, हम कॉल रिकॉर्डिंग ले आएगी, मैं उसको फायर कर दूंगा उस पर। मैंने जो मैसेजेस देखे हैं, वो लड़का अभी भी तक आपके साथ है, मैंने जो मैसेजेस देखे हैं उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। जो मैंने मैसेजेस देखे हैं, अदालत में मामला है, जो अदालत फैसला करेगी मैं कबूल होगा। आप लेकिन आपको नहीं लगता कि मुझे मैंने अपने तौर पर नहीं, मैं बता रहा हूँ, आपको नहीं लगता कि आपको उस लड़की को जाकर मिलना चाहिए था? उस लड़की ने बार-बार रब्ता किया, उस बच्ची ने पहले लेकिन आपने उसको इतना डिले कर दिया कि उसको फाइनली मीडिया के ऊपर बैठना पड़ गया। वो इंटरव्यूज दे दिए थे, मैं उसके मिलने के लिए तैयार भी था, मैंने कहा बहुत दिन हो गए थे रब्ता किया, आप नहीं मिलने गए? नहीं ऐसा नहीं, जब मुझे मैसेज मिला उसके बाद मैं तैयार था उससे मिलने के लिए, फिर वो सोशल मीडिया पर चली गई, उसका राइट है, उसने लीगल एक्शन लिया, जो फैसला होगा हमारे साथ। आपके अकॉर्डिंग जो वो लड़का है, मैंने जो मैसेजेस देखे हैं उसमें ऐसी कोई बात मेरे सामने नहीं आई कि उसने किसी भी तरफ से, हाँ इनका एक आपस का ताल्लुक जरूर था, उसमें ज़ाहिर है वो दोनों खुद मुख्तार और आज़ाद। वो यही कहती है कि मेरा ये ताल्लुक जो है वो मसला बताने के इसका मुझे कोई एविडेंस नहीं मिला। अगर मिलेगा आपको मिले, मुझे शेयर कीजिए, मैं जब बताने गई थी ना सरेआम की टीम को, मुझे बुलाया गया था होटल में। ये तो इल्जाम है ना, इसका कोई एविडेंस नहीं है, ना मेरे पास है ना आपके पास है। लेकिन बहुत सी वीडियोस तो आपने इल्जाम के ऊपर बना दी। कभी नहीं सर, सरेआम की 20 साल की तारीख में जिस शख्स के खिलाफ मेरे पास प्रॉपर वीडियो नहीं है, कभी मैंने इस पर कोई ठीक है।